Hi, hello students. This video is about financial planning. What is this financial planning? Let us understand what is planning. Planning is a systematic way of deciding about doing things in a purposeful manner. That means planning is about deciding in advance the future course of actions that should be taken in achieving the organizational goals and objectives. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್, it can be financial objectives or social objectives or economic objectives. To achieve those business objectives, what kind of actions to be taken, what kind of decisions to be taken, those courses of action that are taken in the future period should be decided in advance. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ planning is a future oriented activity wherein you decide what you are going to do in a period of 1 year, 6 months, 5 years, or in a long term duration. So in achieving the organizational objectives, deciding in advance the course of action that should be taken is called planning. What about financial planning? Applying the technique of planning or applying the function of planning to the management, to the finance function, to the finance department is called financial planning. Planning activity and financial activities ಗೆ ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ that becomes financial planning. So we can plan many things for our future. Finance is a major activity where utmost care is taken to plan the amount of funds that should be raised, the amount of loans that should be taken, the amount of capital that should be invested in a particular project. All these decisions should be taken in advance, well in advance, so that the desired organizational objectives are met. So financial planning alli ನಾವು three processes or three activities are involved. ಏನೇನನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ನಂಬರ್ 1, ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಬರುವಂತಹ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಒಂದು ಕಮಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. See, the first thing, you have decided how much amount of money or capital is needed for your organization. The second thing is how you are going to raise that finance. ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. Are you going to raise in the form of equity or in the form of debt or in the form of bank loans or any other form? So in which form you are going to raise that capital, and what should be the proportion of your capital structure. ನಿನ್ನ ಫರ್ಮಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲಿವರೇಜ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
And the third one is formulating the financial policies and procedures. Suppose if you are decided to take a bank loan, in which banks you are going to approach and who is going to approach and what is the limit of the loan you are going to take and what is the percentage of interest you are expected to pay for that bank. Everything, the procedures, the limitations, the rules and policies that should be followed by the managerial personnel in effective utilization of the funds, that should be decided. So these three things should be planned in advance. One is the amount of capital needed, number two, the pattern of financing, and number three, the financial policies and procedures. Proceeding further from here on, let us study objectives of financial planning. ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್? ನಂಬರ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೊದಲೇ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ಅಸೆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Because we are deciding upon the funds which is needed by the company in the future. Future is always uncertain. So the factors are variable. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ you should be in a position to exactly, accurately determine the amount of capital required by the organization. Not only the amount of capital required, the capital structure and the risk involved. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಾ, ಬರೀ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಾ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸಾ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ಸಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಾ, ಡೆಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಾ, ಗಿಲ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ the objective of financial planning should be to reduce the cost of capital and to give maximum return on capital to the shareholders, the ultimate owners of the organization. shareholders ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಓನರ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ವೆಲ್ತನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, EPS ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಡೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೀಪರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಯುವರ್ capital structure and you should be thinking about your debt equity ratio. How much debt and how much equity you are going to raise for the business ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, both in the case of short term as well as long term. And number 3, framing financial policies relating to ascertainment of the financial needs and the sources of funds, the control, the lending, the borrowings, the rate of interest, everything. Each and every activity that should be taken by the financial manager should be chalked down to little rules and policies of the organization. So why are we doing all these things? To see that the financial resources of an organization are utilized to the maximum possible extent, so that ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸೋ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಲೋನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು. ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ
ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಐಡಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ discuss something about essential features or characteristics of a sound financial plan. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಿ ನವೇಡೇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಯು ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಯಾವುದೋ 1 or 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ 90% ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ನೀವೀಗ ತಗೊಳ್ತಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಲೋನ್, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪರ್ಪಸ್? ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ, temporary requirements of funds should be met by short-term funds, and occasionally you can go for long-term funds if you are going to need fixed working capital requirements. That's a different task, but you should always have a long-term view. That means every decision taken by a financial manager should be in such a way that it should increase the shareholders' funds in the long term. Then it should be flexible. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, so that whenever you want you can keep on altering and modifying the financial plans. And it must ensure optimal use of funds. That means whatever the plan you are doing, your sole objective should be ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಐಡಿಲ್ ಆಗಿ ಇಡದಿರಾ. ನೋಡಿ, 2 things you should understand. Company should not be starved of funds nor have surplus funds. ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಡಿಲ್ ಫಂಡ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಡೇಂಜರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್. ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ದಿರ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋ ಥರ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. Liquidity in the sense, it is the ability of the business to make available the necessary amount of cash as and when required. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಮಂತ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒದಗಿಸ್ತೀರಾ? ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಸೈಕಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಂತ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಂಪ್ರಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. Suppose if the company is having excess financial resources, you should plan in such a way that they are easily convertible into cash and immediately convertible into cash. Liquidity is most important. You might be having fixed assets, but if you don't have cash in your hand to pay the liabilities in a proper timely fashion, then you will lose the goodwill. The business will lose its name. Hence, liquidity is a most important criteria. Now going further and ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೆಯದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್, ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನೀವು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ 2, formulating financial policies. How much amount of finance is required and through which source you are going to raise that finance, and who is authorized to raise that finance, who should make that initiation, and the policies which will govern the credit and collection activities of the business. All these, there should be a clear-cut gilt-edged plans for each and every activity that you are going to perform. So financial policies, this is the second step. And the third one is forecasting, because we are planning for ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, what will be our financial requirements in the coming year, after 2 years, after 5 years, after 10 years. So forecasting should be the next third step of your financial planning. And formulation of procedures, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್, ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, financial planning is the work of top management, but the execution part lies with the middle and lower management. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ should be very important. And the last thing should be flexibility, as I have already discussed about flexibility. Your financial plan should not be rigid, it should not be fixed, it should be modifiable, it should be alterable according to the situations arising in the uncertain future.
The changing economic environment may give you new possibilities, new opportunities, new offers. So your financial planning should be in such a way that you should be in a position to utilize the financial opportunities given by the market.